अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। की हाल है सजन में? चलो ठीक ठाक हो। उम्मीद करते हैं सारी अल्लाह के फजल नाल बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, वादा राजी होंगे। वी आर बैक टू एन अनदर व्लॉग। जनाब अज दा व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार इंटरस्टेड होने वाला है, साढ़े नाल जरूरी है और वीडियो में बिल्कुल एंड तक वाच करियो। सीन कुछ है कि जनाब हफ साहब की आई थोड़ी देर पहले कॉल कि जनाब यार सिटी हौसम स्कीम सियालकोट जो उत्थे कोई नवा बूफे मार्ट बने, उत्थे अज अफ्तारी है तो हफ साहब ने इनवाइट किया, जाना तो बनता है। तो असा जी नमाज़ पढ़ ली, फिर निकले इंशाल्लाह सिटी हौसम स्कीम की तरफ। पहले हफ साहब उन्होंने को जावांगे, उत्थों फिर उन्होंने रिसीव करने बाद फिर निकले बूफे मार्ट। उस तो बाद जनाब वाला अफ्तारी तो बाद शेरवानियाँ सिलेक्ट करनियाँ ने, जैसा कि शादी स्टार्ट है दोनों भाइयों की, अबू बकर और उमर फारूक की। तो बकर दी सैन जी तो जी है शेरवानी वो हो गई है सिलेक्ट, आर्डर वगैरह दे दिता बनने वास्ते। तो उमर की रह गई है, शादी के दिन में बहुत क्लोज रह गए हैं। तो अज अफ्तारी तो बाद फिर इंशाल्लाह कुछ अपनी शॉपिंग करनी है, उस तो बाद शेरवानी सिलेक्ट करनी है, कपड़ा वगैरह सिलेक्ट करना है इंशाल्लाह। फिर थोड़ा साढ़े नाल जुड़े रहो। तो असा जी नमाज़ पढ़ के फिर निकलने सिटी हौसम स्कीम। लो जी पहुँच आए हैं जनाब हादसा वाले कोल। तो जनाब वाला क्रिकेट जा रही है, सानू कहते 5:30 बजे जाना है। इतने जनाब वाला क्रिकेट जा रही है, क्या बात है यार। व्यू यार बड़ा कमाल दा आ रहा यार, खुदा दी कसम। हाँ जी की हाल चाल है? सुनाओ सब खैर ने? नजम सुना फिटफान अहमद तू सुना की गल है? कल फोन है तो ही किता कट्टी जाना। अच्छा सुना तू फिटफाट अ ग्राउंड बड़ी जबरदस्त तुम लभी है यार। लो जनाब क्रिकेट जा रही है, अहमद ने चौका लाया था। यह जी सामने बाउंड्री नजर आ रही है, 4 दीवारी यह बाउंड्री है। इस तू उचमी डुग लगन बगैर पार की आउट इंज गल है। 3 बालां होई नहीं फिर उमर की बाड़ी आ गई है भाई। हाफजा की बाड़ी आ गई है, उमर सैन पहली वाले आउट हो गया। हाँ जी पहली वाले आउट होना चाहिए बंदा। आखिरी ली है कि तेरी दूजी कितों आ गई? ले खब्बा प्लेयर आ गई। चौका लो जी, मम छाके का भी एक चौका ऐड हो गया। आउट आउट आउट। नवा PCB है। ओके वो छक्का मां उमर दी पहली उतू भाई फिर मां उमर दी। बूफे मार्ट अफ्तारी अपनी हाउस साहब ने जनाब माशाल्लाह। हाँ जी हाउस साहब कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक है अहमद दी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अज अफ्तारी की है सिटी हौसम स्कीम लालाज़र रेस्टोरेंट बूफे मार्ट से। अफ्तार में सी जनाब उन्होंने रशियन साल्ट फ्रूट चाट और फ्रूट मुख्तलिफ चीज़ा तो 3 तरह का पानी सी 3 पैक सन। उस तो बाद जनाब खाने में उन्होंने कोल सी वैजीटेबल बिरयानी, चिकन कौरमा, बीफ कौरमा, मटन स्टीम और चिकन बोटी, मलाई बोटी, टिक्का बोटी, तो वैजीटेबल बिरयानी, दूसरी बिरयानी, चिकन बिरयानी, टिक्का बिरयानी, मतलब काफ़ी सारे डिशां सन, 15-20 डिशां सन। अगर गल की खाने के हवाले नाल तो सानू सब तो ज़्यादा मज़ा आया सी वैजीटेबल बिरयानी का तो स्टीम का, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़े जे मज़ेदार सन। लेकिन मटन और बीफ एडा जायकेदार नहीं सी, इज़ा मज़ेदार नहीं सी। लेकिन यह कि असीं उत्थे हुण पे कर चुके जैसा
ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਖੀਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਤਾਦਾਦ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਾਂ ਟੀਨੇ ਪੈਕ ਕੋਕ ਦੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ 3-4 ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 3-4 ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜਮ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਘਲਾਵਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ 3 ਪੈਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੂਫੇ ਮਾਰਟ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਬੂਫੇ ਮਾਰਟ। ਹਾਂ ਨਜਮ ਕੋ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਖਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬੋਨਸ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਬਈ ਚਲੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨਿਕਲੋ। ਲੋ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਖਾਣੀ ਹੋਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਲਾ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, 1000 ਪਹਿਲੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਫਤਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬੂਫੇ ਮਾਰਟ ਤੋਂ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਯੂਸਫ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਬਾਬਾ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੌਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਟੇਲਰ ਦੇ ਯੂਸਫ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ ਕਪੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਪੜਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਆ ਕੇ ਪਿੱਟੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹੋ ਆਈ ਸੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਪੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਉੱਪਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਯੈਲੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛਾੜਿਓ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਛਾੜੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ ਕਪੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਮਾਵਾਰ ਜ਼ਰੀਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਸੂਰੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਇਹ ਮਸੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਸੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਕੀ ਹਾਈਓ ਗ੍ਰੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਹੋ ਗਈ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ, ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਫਟ ਲੱਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। B1 ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ B ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ B ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਡਰੈਸ ਮਾਸਟਰ ਤੇ। ਬੜਾ ਸੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਅੱਜ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭ ਆ ਗਏ ਡਰੈਸ ਮਾਸਟਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਡਰੈਸ ਮਾਸਟਰ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ, ਵੇਸਟ ਕੋਟ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਟ। ਇਹ ਤੇ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਮਾਰ ਬੜਾ ਸਰਵਿਆਜ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਇਲ ਠੀਕ ਆਇਲ ਫ੍ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦਾ ਕਪੜਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੇਸਟ ਕੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 11 ਵੇਸਟ ਕੋਟਾਂ, ਤੇ
2 ਸੂਟ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਆ 3-4 ਸੂਟ ਸੰਭੜੇ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਵੇਖ ਕੋਰੀ ਹੱਥ ਮੁਕਾ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਛੜੇ ਸੂਟ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਸਕੋਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਘਟੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇਸ ਕੋਟਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਲਟਰਨ ਪਟਰਨ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਮੁਕਾ ਆਏ ਆ। ਬਸ 2-4 ਸੂਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਭੜੇ ਵਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਤੋਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੁੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਰਹੇਗਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 1-2 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਹੈ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਫੀ ਈਮਾਨਿल्लाह। ਓਕੇ, अल्लाह हाफिज़।